ఫ్రెండ్స్, నా పేరు సందీప్ కుమార్ రెడ్డి ఫ్రమ్ ఇంజనీర్స్ కాంపిటేటివ్ ట్రైనింగ్ అకాడమీ. ఈరోజు మనము ఏదైతే ఎయిర్ ఫోర్స్ సంబంధించిన గ్రూప్ సి సివిలియన్ సంబంధించిన ఎగ్జామినేషన్ అనేది కండక్ట్ చేశారో 18th, 22nd, 24th అండ్ 25th ఆఫ్ జూలై ఈ ఎగ్జామినేషన్ జరిగింది. వాటికి సంబంధించిన క్వశ్చన్స్ అనేది కొన్ని డిస్కస్ చేసుకున్నాము. ఇనిషియల్లీ చూసినట్లయితే రెడ్ క్రాస్ యొక్క హెడ్ క్వార్టర్స్ గురించి అడిగాడు. రెడ్ క్రాస్ సొసైటీ మనకు తెలుసు, ఇది బ్లడ్ డొనేషను, ఎక్కడన్నా డిజాస్టర్ జరిగితే అక్కడికి వెళ్ళి వీళ్ళు హెల్ప్ చేస్తారు. దీని హెడ్ క్వార్టర్స్ జెనీవా, స్విట్జర్లాండ్లో ఉంది. దీని ఫౌండర్ చూసినట్లయితే తన పేరు హెన్రీ డ్యునాంట్, అతను ఫౌండర్ ఆఫ్ రెడ్ క్రాస్ సొసైటీ అని చెప్పొచ్చు. నెక్స్ట్ మొట్టమొదటి ఈ ఎలక్షన్స్ అనేది ఎక్కడ జరిగింది అని అడిగాడు అనమాట. పోస్ట్ ఇండిపెండెన్స్ తర్వాత 1952 అని మనం తెలుసుకోవచ్చు. ఇఫ్ ఇట్ కమ్స్ టు క్రొకడైల్ बैंक इज़ लोकेटेड एट विच प्लेस, यहाँ पे देखिएगा क्रोकोडाइल जो बैंक है, यानी यहाँ पे पूरा का पूरा क्रोकोडाइल्स होते हैं. यहाँ पे दिस इज़ हर्पेटोलॉजी कहते हैं जिसको, और वेरी इंपॉर्टेंट हर्पेटोलॉजी इज़ द साइंस रिलेटेड टू क्रोकोडाइल्स एंड विच इज़ लोकेटेड इन मद्रास, दैट इज़ तमिलनाडु. एंड वी शुड रिमेंबर हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. ही इज़ माइकल फैराडे. यू आर अवेयर ऑफ माइकल फैराडे. नेक्स्ट इज़ व्हाट, लेंथीएस्ट कोस्टल लाइन के बारे में पूछा गया है. और गुजरात एक ऐसा जगह है जो इंडिया में सबसे लेंथी कोस्टल लाइन आपको देखने को मिलेगा. अगर देखा जाए वाइजैक भी है, साथ में अलग अलग आप चेन्नई भी है, मतलब तमिलनाडु. सो इनमें सबसे पहला नंबर पे गुजरात आता है. आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि दूसरा नंबर पे कौन सा स्टेट आता है इंडिया में. अगला देखिए, 35 मिलियन पीपल आर स्टेइंग इनसाइड द केव्स, आज भी रह रहे हैं. वो है China. The most populated corporation of Kerala. We knew that Cochin is the place where you have the maximum population corporation, you can tell. And we knew that Cochin, which are the twin cities? आप मुझे comment section में बताएंगे. In Kerala, which are the twin cities? You name those two cities in comment section. Next, postal stamps we knew. ఈ పోస్టల్ స్టాంప్స్ అనేది దీస్ ఆర్ ఇంట్రడ్యూస్డ్ బై హూమ్? ద వైస్రాయ్ నేమ్డ్ యాజ్ లార్డ్ డల్హౌసీ. హీ ఇంట్రడ్యూస్ ద పోస్టల్ స్టాంప్స్. అండ్ నెక్స్ట్ ఈజ్ ఒక క్యారెక్టర్ దట్ ఈజ్ కురుతమ్మ ఈజ్ క్రియేటెడ్ బై ద తకాజాయ్ శివశంకర పిల్లై. షీ వాజ్ క్రియేటెడ్ యాజ్ ద కీ క్యారెక్టర్ ఆఫ్ హిజ్ నావల్. చెమ్మెన్ కురుతమ్మ ఈజ్ హైలైటెడ్ యాజ్ ద డాటర్ ఆఫ్ లో క్యాస్ట్ హిందూ ఫిషర్మ్యాన్. ఇది ఒక క్యారెక్టర్ అనమాట. లో క్యాస్ట్ హిందూ ఫిషర్మ్యాన్ డాటర్ గురించి ఈ కురుతమ్మ క్యారెక్టర్ అనేది క్రియేట్ ఎవరు చేశారంటే శివశంకర పిల్లై క్రియేట్ చేయడం జరిగింది. చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇలాంటి క్వశ్చన్స్, కొన్ని ట్రిక్కీ క్వశ్చన్స్ కూడా అడగడం జరుగుతుంది. ఏ యానిమల్కి వితౌట్ ఫింగర్స్, దెర్ ఆర్ నో ఫింగర్స్, ఇట్ హ్యాస్ ఓన్లీ నెయిల్స్, దట్ ఈస్ లయన్. ఆ క్లా ఉంది తెలుసా, దాన్ని క్లా అంటారు. లయన్ హ్యాస్ గాట్ దాట్. నెక్స్ట్, which vitamin can easily be destroyed during cooking? That is vitamin C, which is also known as ascorbic acid. इनके अंदर साइट्रिक एसिड होता है. अगला देखिए, केरला फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर है? ये रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है सेंट्रल केरला, जो कि पीची जगह का नाम है, ये त्रिशूर के पास आता है. इज़ ए सिल्वन लोकेशन सिचुएटेड इन द वेस्टर्न घाट्स, वन ऑफ द ग्लोबल biodiversity hotspots. Campus is located in रिजर्व फॉरेस्ट एरिया एडजेसेंट टू पीची वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, वहाँ पे देख सकते हो. अगला देखिए, द नेम ऑफ द वाइसरॉय हु ऑर्डर्ड टू हैंग भगत सिंह, सुखदेव एंड राजगुरु. वी न्यू दैट दीज 3 एक्सट्रीमिस्ट, अतिवादी अंटार अन्नमाट, एक्सट्रीमिस्ट हैव बीन हैंग्ड बाय लॉर्ड इरविन इज द वाइसरॉय हु हैड गिवन द ऑर्डर टू किल देम बाय हैंगिंग. द इंडियन स्ट्रगल ऑटोग्राफी ఏదైతే ఉందో, ఇట్ హ్యాస్ బీన్ గివెన్ బై హూమ్? దట్ ఈస్ సుభాష్ చంద్ర బోస్. వెరీ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్. వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు చాంద్ బీబీ, షీ బిలాంగ్స్ టు ముస్లిం కమ్యూనిటీ అండ్ షీ బిలాంగ్స్ టు విచ్ కింగ్డమ్, విచ్ ఏరియా? బీజాపూర్, విచ్ ఇస్ ఇన్ కర్ణాటక. వీ న్యూ దాట్ దెర్ ఈజ్ ఏ బీజాపూర్లో కూడా ఒక దెర్ ఈజ్ వన్ స్టాచ్యూ, లైక్ బిగ్ కన్స్ట్రక్షన్, దట్ ఈస్ అడిల్ షాహీ బిల్ట్ దట్. That is, Bijapur has got a big dome type structure. I want you guys to comment me in the section. Ashtadiggajs, Kaul ane vaal anamata. They were present during the time of Sri Krishna Devaraya. And it's very easy question. Capital of Mizoram had been asked, that is Aizawl.
విచ్ స్టేట్ ఈజ్ నోన్ యాజ్ గాడ్స్ ఓన్ కంట్రీ, దట్ ఈస్ కేరళ, బికాస్ ఆఫ్ స్పైసెస్ ఆర్ మోర్. మ్యాక్సిమం స్పైస్ అట్ ప్రజెంట్ కేరళని కర్ణాటక టేక్ ఓవర్ చేసిందనమాట. ఎందుకంటే బికాస్ ఆఫ్ ఫైర్ ఇన్ మలబార్ కోస్ట్ ఏరియా కేరళ సెకండ్ పొజిషన్కి వెళ్ళిపోయింది. నెక్స్ట్ మనం చూసినట్లయితే రంజీ ట్రోఫీ అనేది క్రికెట్కి సంబంధించిన ట్రోఫీ అని చెప్పుకోవచ్చు. హరప్పన్ ట్రేడింగ్ స్టేషన్ మనం చూసినట్లయితే మ్యాక్సిమం లోథాల్ అనే ప్లేస్, అక్కడ డాక్ యార్డ్స్ కూడా మనం చూడొచ్చు అనమాట. ఇది ఒక ఫేమస్ ట్రేడింగ్ ప్లేస్ అని చెప్పుకోవచ్చు. క్రికెట్ మనము ఎక్కడి నుంచి ఆరిజినేట్ అయిందంటే ఇంగ్లాండ్ వాళ్ళ యొక్క నేషనల్ గేమ్ అని చెప్పుకోవచ్చు అనమాట. మనదైతే హాకీ, ఈవెన్ పాకిస్తాన్ది కూడా హాకీనే. ఇంగ్లీష్లో చూసినట్లయితే హీ సెడ్ ద ట్రైన్ వాజ్ కమింగ్, దిస్ ఈజ్ ఇన్ past tense, like said is what, past tense. He said that the train was coming అనేది it's an indirect speech. Now direct speech is what he said the train is coming. సో ఇక్కడ డైరెక్ట్ ఇండైరెక్ట్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని రివర్స్ చేయడం జరిగిందనమాట. సో ద ట్రైన్ ఈజ్ కమింగ్ అని ఎందుకు రాసామంటే సెడ్ అనేది రావడం జరిగింది కాబట్టి. సో దీన్ని ఈ విధంగా ఇండైరెక్ట్ ఇచ్చి మీకు డైరెక్ట్ అడగడం జరుగుతుందన్నమాట. ఐ హ్యావ్ డన్ మై వర్క్, ఐ తర్వాత హ్యావ్ రావాలి, ఎందుకంటే ఐ అనేది మనకు సింగులరే కానీ అది ప్లూరల్ ఫామ్ ఆఫ్ వర్బ్ అనేది తీసుకుంటుంది. హీ రీడ్స్ ఏ న్యూస్ పేపర్, రీడ్స్ ఎందుకుందంటే హీ అనేది సింగులర్ కాబట్టి మనకు ప్లూరల్ వర్బ్ ఉండాలి. చూడండి, సింగులర్ సబ్జెక్ట్ ప్రొనౌన్ ఉన్నా కూడా ప్లూరల్ వర్బ్ అనేది రావాల్సి ఉంటుంది. ఐ సా ఏ యూనివర్సిటీ, యూనివర్సిటీలో వైయు అనే అసెంట్ ఉంటుంది కాబట్టి ఏ యూనివర్సిటీ అని చెప్పుకోవచ్చు. ద న్యూస్ వాజ్ టూ గుడ్ టు బీ ట్రూ, TOO ఫాలోడ్ బై టూ అని మనకు తెలుసు, సో ఫాలోడ్ బై దట్. ఇలాంటివి కోఆర్డినేటింగ్ కంజంక్షన్స్ నేను ఆల్రెడీ చెప్పాను, ప్లేలిస్ట్లో చూసుకోండి. డిడ్ యూ హియర్ ద ప్రెసిడెంట్ స్పీచ్, ఇది ప్రెసిడెంట్ స్పీచ్ అనేది మనం చూసినట్లయితే ఆల్రెడీ జరిగిపోయిందనమాట, దాని గురించి కాబట్టి పాస్ట్ కాబట్టి డిడ్ అనేది రావడం జరుగుతుంది. స్పెల్లింగ్ అడిగాడు, ఇండిపెండెన్స్ రిలేటెడ్. హ్యాండ్ ఇన్ గ్లోవ్ అంటే గ్లోవ్స్కి హ్యాండ్కి చాలా ఇంటిమేట్ రిలేషన్షిప్ అనమాట, క్లోజ్ రిలేషన్షిప్. అవర్ ప్లేన్ స్టాప్ అట్ ముంబై ఎయిర్పోర్ట్, అట్ అనేది లొకేషన్ అనమాట. లివ్ యొక్క సింగులర్ ఫాము లైఫ్ అని చెప్పుకోవచ్చు. లివ్స్ అనేది లైవ్స్ సింగులర్ ఫాము లైఫ్ అనమాట. నేదర్ ఆఫ్ దెమ్ ఈజ్ గోయింగ్ టు ప్లే, ఎయిదర్ ఆఫ్ దెమ్ ఈజ్ ఫాలోడ్ బై సింగులర్ వర్బ్ అనమాట. గుడ్ సూపర్లెట్ ఫామ్ చూసినట్లయితే బెస్ట్ అని చెప్పుకోవచ్చు. వర్స్ట్ ఆపోజిట్ అయితే బెస్ట్ అని చెప్పుకోవచ్చు. ఎక్స్పెన్సివ్కి ఆపోజిట్ కాస్ట్లీ అనమాట. కంజంక్షను కింద ఏది కనుక్కోమన్నాడు, అండ్, ఇఫ్, బట్ ఇవన్నీ కంజంక్షన్సే. గివ్ మీ ఏ టీ ఆర్ ఏ కాఫీ, ఇక్కడ చాయిస్ కాబట్టి ఆర్ అని యూజ్ చేయడం జరుగుతుంది. ఏ పేపర్ వాజ్ రిటర్న్ బై హ్యాండ్, ఏదైతే చేత్తో రాస్తారో దాన్ని మాన్యుస్క్రిప్ట్ అంటారనమాట. ద నేషన్ విత్ ద మ్యాక్సిమం కోస్టల్ లైన్స్, కెనడా అని చెప్పుకోవచ్చు, ఎక్కువ కోస్టల్ లైన్స్. నెక్స్ట్ క్యాపిటల్ ఆఫ్ టర్కీ అడిగాడు, దట్ ఈస్ అంకారా, వెరీ ఈజీ క్వశ్చన్. యూరో కప్ దేనికి సంబంధించిందంటే ఫుట్బాల్ రిలేటెడ్ ఒక ట్రోఫీ అనమాట. మినిమం ఏజ్ అడిగాడు రాజ్యసభ మెంబర్స్కి 30 years యూ మస్ట్ హ్యావ్, అండ్ 25 years ఫర్ లోక్సభ. ఫర్ ద ప్రెసిడెంట్ వీ మస్ట్ హ్యావ్ 35, అండ్ ప్రైమ్ మినిస్టర్ 30. నెక్స్ట్ మెయిడన్ అంటే మొట్టమొదటి ముఘల్ ఎంపరర్ ఎవర్రా అంటే బాబర్. భరత్పూర్ బర్డ్ శాంక్చురీ ఎక్కడుంది అంటే రాజస్థాన్లో ఉంది. ఏదర్ షీ హ్యాస్ ఫినిష్డ్ దిస్ వర్క్ ఆర్ హీ విల్ ఫినిష్ ఇట్ ఇన్ టైమ్, ఏదర్ తర్వాత ఖచ్చితంగా ఆర్ రావాలి, నేదర్ తర్వాత నార్ రావాలి. హీ ఈజ్ ఆన్ ద రోడ్, అక్కడ హిస్ కార్ ఈజ్ ఆన్ ద రోడ్, ఇక్కడ కార్ అనేది ఆన్ ద రోడ్ ఉంది కానీ ఓవర్ ద రోడ్ కాదు. ఏ బెడ్ ఆఫ్ రోజెస్ అంటే లైఫ్ ఈజ్ నాట్ ఎ బెడ్ ఆఫ్ రోజెస్ అంటే అంత లగ్జరీ ఉండదు, దూల తిరిగిపోతుంది, చాలా కష్టపడాలి. ఐ కెనాట్ అగ్రీ విత్ యూ అని రాలి కానీ బై రాకూడదు. అగ్రీయింగ్ విత్ సమ్వన్ ఉంటుంది, సో ఆన్ దట్ పాయింట్ ఐ కెనాట్ అగ్రీ విత్ అని చెప్పి యూజ్ చేయాల్సి ఉంటుందన్నమాట. ఇది ఎర్రర్ ఇక్కడ విత్ అనమాట. వాగ్ అంటే కన్ఫ్యూజన్ అని చెప్పుకోవచ్చు, ఆపోజిట్ క్లియర్గా మనం చెప్పుకోవచ్చు. క్యాజువల్ అంటే స్వీట్ టాక్ అనమాట. మనం ఇక్కడ మీనింగ్ అడిగాడు. ఫ్లాటర్ అంటే ఇప్పుడు నేను ఉన్నాను ఎంత క్లియర్గా మీకు వస్తుంది కదా, యు ఆర్ ఫ్లాటర్ అంటే ఫ్లాట్ అయిపోవడం అనమాట. రామ్ సెట్ టు మోహన్ ఐ ఆమ్ ఏ బాయ్, రామ్ సెట్ టు అనేది ఏమవుతుందంటే టోల్డ్ కాస్త అయిపోతుంది. రామ్ టోల్డ్ మోహన్ దట్ హీ వాజ్ ఏ బాయ్, ఐఎమ్ కాస్త వాజ్ అయిపోతుంది. కెన్ యూ రైట్ ఏ లెటర్ని ప్యాసివ్ వాయిస్లో కెన్ ఏ లెటర్ బీ రిటర్న్ బై యూ అనేది ప్యాసివ్ వాయిస్ అనమాట, చాలా ఈజీ. యావరేజ్ ఆఫ్ ఫస్ట్ 24 హోల్ నెంబర్స్ అన్నాడు, 0 కూడా ఒక నెంబర్ కాబట్టి 23 వరకు యావరేజ్ చేసి కనుక్కోండి. ఆడ్ వన్ నెంబర్స్ రిలేటెడ్ ఒక క్వశ్చన్ అడిగాడు. ఫాహియాన్ అనే చైనీస్ పిలిగ్రిము ఈ విజిటెడ్ డ్యూరింగ్ ద టైమ్ ఆఫ్ విచ్ వన్ అంటే చంద్రగుప్త 2. ఇఫ్ ఐ సే మెగస్తనీస్ హీ విజిటెడ్ డ్యూరింగ్ ద టైమ్ ఆఫ్ విక్రమాదిత్య, దట్ ఈస్ చంద్రగుప్త 1. రిమెంబర్, చంద్రగుప్త 1 డ్యూరేషన్లో
మెగస్తనీస్ రావడం జరిగింది. టెంపరేచరు ఎక్కడ వాటర్ అనేది ఫ్రీజ్ అవుతుంది అంటే -273 ఫారెన్హీట్ ఈక్వలెంట్ టు మనకు 0 degrees అని చెప్పుకోవచ్చు అనమాట. నెక్స్ట్ ఏంటంటే సైప్రస్ క్యాపిటల్ అడిగాడు, నికోసియా అని చెప్పుకోవచ్చు. కోనాక్ టెంపుల్ అనేది చూసినట్లయితే ఈజ్ రిలేటెడ్ టు సన్ గాడ్ లేదా సూర్యదేవుడు అని చెప్పుకోవచ్చు అనమాట. డార్క్ కాంటినెంట్ ఎక్కడుంది అంటే ఆఫ్రికాలో ఉంది. ఆర్టికల్ 51A ఏం డీల్ చేస్తున్నారంటే ఫండమెంటల్ డ్యూటీసు ఇట్ షల్ బీ ద డ్యూటీ ఆఫ్ ఎవ్రీ సిటిజన్ ఆఫ్ ఇండియా అని చెప్పి దీంట్లో మనం చూడొచ్చు అనమాట. లా ఆఫ్ ఇనర్షియా ఫార్ములేట్ చేసింది ఎవరు అంటే న్యూటన్ ఫస్ట్ లా ప్రకారము మనం చూసినట్లయితే న్యూటన్ ఈ ఫార్ములేట్ చేయడం జరిగింది. 2022 ఫుట్బాల్ కప్పు దోహాలో జరుగుతాయి, ఖతార్లో. నెక్స్ట్ ఇస్రో చైర్మన్ అడిగాడు శివన్, మనకు తెలుసు. మీరు నా కామెంట్ సెక్షన్లో పెట్టండి ఏ రాబోట్ రీసెంట్గా ఒక రాబోట్ గగన్యాన్ కోసమని తయారు చేశారు, ఆ రాబోట్ పేరు చెప్పండి నాకు. నెక్స్ట్ అబ్నార్మల్ అంటే అన్యాచురల్ అనమాట. ప్రైడ్ అంటే ఆపోజిట్ మోడెస్టీ అని చెప్పుకోవచ్చు. జ్ఞానపీఠ అవార్డు మామూలుగా లిటరేచర్ అవార్డు అని చెప్పుకోవచ్చు. హైయెస్ట్ గ్యాలంటరీ అవార్డు అని అడిగాడు. గ్యాలంటరీ అడిగాడు కాబట్టి పరమవీర్ చక్ర. సివిలియన్ అవార్డు అయితే భారతరత్న. సాల్టియస్ట్ లేక్ ఏదిరా అంటే చిల్కా లేక్ గుర్తుంచుకోండి. అదే రివర్ అడిగితే లూని రివర్ రాజస్థాన్లో ఉంది, చిల్కా లేక్ ఏమో ఒడిశాలో ఉంది. క్యాపిటల్ ఆఫ్ కేరళ అడిగాడు, తిరువనంతపురం. వైస్ ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియా ఎవరు ఈరోజు అంటే మన తెలుగుడే వెంకయ్య నాయుడు. ఈజ్ 13th వైస్ ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియా అని చెప్పుకోవచ్చు. సానియా మిర్జా ఇస్ రిలేటెడ్ టు వాట్? షీ ఈజ్ రిలేటెడ్ టు టెన్నిస్. సైనా అనేవాళ్ళు అయితే బ్యాడ్మింటన్. నేషనల్ అంతం ఎవరు కంపోజ్ చేశారంటే రవీంద్రనాథ్ ఠాగూర్. బట్ నేషనల్ సాంగ్ అనేది బంకిం చంద్ర చటర్జీ. నేషనల్ ఫ్లాగ్ హ్యాస్ హౌ మెనీ కలర్స్ అంటే 4 ఉన్నాయి. అదేవిధంగా క్యాపిటల్ ఆఫ్ మేఘాలయ అంటే షిల్లాంగ్. మెయిడెన్ అంటే మొట్టమొదటి CDS అంటే చీఫ్ ఆఫ్ డిఫెన్స్ స్టాఫ్ ఈ రోజుల్లో ఎవరు అంటే జనరల్ బిపిన్ రావత్ హ్యాస్ టేకన్ ఓవర్ యాజ్ అ CDS అనమాట, మొట్టమొదటోడు. ఫేమస్ చీఫ్ ఆఫ్ ఇండియా ఎవరు అంటే చెఫ్ అంటే ఇంట్లో వంట మనిషి. మీరు ఇంటర్నెట్లో కొట్టాలంటే ఫేమస్ చెఫ్ అని సంజీవ్ కపూర్ వస్తున్నాడు అనమాట. సదర్న్ మోస్ట్ టిప్ ఆఫ్ ఇండియా ఏదిరా అంటే టిప్ ఆఫ్ ఇండియా అని అడిగితే సదర్న్ మోస్ట్ ఇందిరా పాయింట్ అనమాట. ఇది అండమాన్ నికోబార్ ఐలాండ్స్లో ఉంటుంది. సదర్న్ మోస్ట్ పెనిన్సులార్ ఆఫ్ ఇండియా అంటే కన్యాకుమారి, వెరీ ఇంపార్టెంట్. పెనిన్సులా అయితే కన్యాకుమారి ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది. నేషనల్ అనిమల్ ఈరోజు రాయల్ బెంగాల్ టైగరు, ప్యాంథరియా టైగ్రెస్ అని చెప్పుకోవచ్చు. ఇంటర్నేషనల్ లేబర్ డే 1 మే సెలబ్రేట్ చేసుకుంటారు. అదేవిధంగా మే డే కూడా ఆ రోజే అనమాట. వరల్డ్ కప్ 2020 విన్నర్ ఎవర్రా అంటే ICC న్యూజిలాండ్ అని చెప్పుకోవచ్చు. ప్రజెంట్ వైస్ ప్రెసిడెంట్ ఎవర్రా US అంటే కమలా హ్యారిస్ అనే ఆమె ఇండో అమెరికన్ అనమాట. ఆమె ఈరోజు ఎలెక్ట్ కావడం జరిగింది. గ్రాండ్ స్లామ్ అనేది గ్రాస్ కోర్ట్లో మాత్రమే ఆడతారు. ఎక్కడరా అంటే వింబుల్డన్ ట్రోఫీ అనమాట. ఇది ఇంగ్లాండ్లో జరుగుతుంది. అదేవిధంగా ఫ్రెంచ్ ఓపెన్ అయితే క్లేలో జరుగుతుందన్నమాట. ఈ విధంగా ఆస్ట్రేలియన్ ఓపెన్, USA ఓపెన్ అనే 4 ఉన్నాయి, చాలా ఇంపార్టెంట్. నెక్స్ట్ డిస్కవరీ ఆఫ్ ఇండియా పుస్తకాన్ని జవహర్లాల్ నెహ్రూ రాశాడు. ఆర్కిటెక్ట్ ఎవరు ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషన్కి సంబంధించి అంటే BR అంబేద్కర్ అని చెప్పుకోవచ్చు. అతనే మెయిన్ దాన్ని తయారు చేసింది. ఖజురహో టెంపుల్ ఎక్కడున్నాయంటే మధ్యప్రదేశ్లో ఉన్నాయి, చండేల రాజులు కట్టించారు. నెక్స్ట్ ఏంటంటే పన్నా ఈజ్ ఫేమస్ ఫర్ అంటే గోల్డ్ మైన్స్ అని చెప్పుకోవచ్చు. అదేవిధంగా ఆర్టికల్ 40 గురించి అడిగాడు, పంచాయతీరాజ్ సిస్టమ్ గురించి. ఇది డైరెక్టివ్ ప్రిన్సిపల్స్ ఆఫ్ స్టేట్ పాలసీలో మెన్షన్ చేయడం జరిగింది. ఆర్టికల్ 53 అయితే యూనియన్ ఆఫ్ పవర్ అని చెప్పి ఆ ఆర్టికల్ డీల్ చేస్తుంది. వర్క్ యొక్క యూనిట్ జౌల్ అడిగాడు. నెక్స్ట్ మనం చూసినట్లయితే ఏ ఎలిమెంట్కి విత్ నో న్యూట్రాన్స్ అంటే హైడ్రోజన్ అనమాట. 1H1 అని ఉంటుంది, 1H2 ఉంటుంది. అంటే ప్రోటియము, డ్యూటీరియము అండ్ ట్రీటియం అని చెప్పుకోవచ్చు. 1H1కి 1 - 1 0 అయిపోతే నో న్యూట్రాన్స్ అనమాట. జోజిలా పాస్ అనేది శ్రీనగర్ మరియు లేక్ మధ్యలో మనం చూడొచ్చు. ఈ పాసెస్ ఏమేమి ఉన్నాయి సపరేట్ ఒక వీడియో కూడా ఉంది, చూసుకోండి. గోవా ఎవరి అండర్లో ఉండింది, క్యాప్చర్ చేశారంటే పోర్చుగీస్ వాళ్ళు. 1961లో ఆపరేషన్ విజయ్ ప్రకారము మన ఆర్మీ వాళ్ళు వెళ్ళి ఆపరేషన్ విజయ్లో వాళ్ళని తరిమేశారనమాట. లార్జెస్ట్ ప్రొడ్యూసర్ ఆఫ్ మైకా ఏంట్రా అంటే ఇండియా అనేది చాలా ఎక్కువగా ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది. ఏ స్టేట్కి ఈ విధంగా కోస్టల్ అనే లేదంటే తెలంగాణకు లేదు. బ్యాటిల్ ఆఫ్ చౌజా అనేది ఒక మిలిటరీ ఎంగేజ్మెంట్ వార్ బిట్వీన్ మొఘల్ ఎంపరర్ హుమాయూన్ ఎవరైతే అక్బర్ వాళ్ళ నానున్నాడో అండ్ ద ఆఫ్ఘాన్ షేర్షా సూరి అనమాట. ఈ షేర్షా సూరి GT రోడ్ కట్టించడం జరిగిందనమాట. ఏదైతే ఢిల్లీ నుంచి కల్కటాకు ఉందో అదే GT రోడ్ అని చెప్పుకోవచ్చు. ఇది 1539లో 26 జూన్ జరిగింది. ఇంటర్నేషనల్ ఉమెన్స్ డే ఎప్పుడు సెలబ్రేట్ చేసుకుంటారంటే March 8, చాలా ఇంపార్టెంట్. వన్ ఆఫ్ ద శాటిలైట్ లాంచింగ్ సెంటర్స్ ఏదిరా అంటే శ్రీహరికోటలో మనము చెప్పుకోవచ్చు అనమాట, ఆంధ్రాలో ఉంది. నెక్స్ట్ ఏంటంటే మొట్టమొదటి ఆస్కార్ అవార్డు ఎవరు గెలుచుకున్నారంటే భాను ఐతేయ అనే ఆమె ఈ విధంగా మొట్టమొదటి ఆస్కార్ విన్నర్ అని చెప్పుకోవచ్చు. ఏది ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ కాదన్నాడు. MS ఆఫీస్ అనేది ఇది ఒక ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ కాదు, లినక్స్, యూనిక్స్, విండోస్ మాత్రమే. MS ఆఫీస్ మాత్రము మనకు తెలుసు, అది ఒక సపరేట్ అప్లికేషన్ అనమాట, సాఫ్ట్వేరు. నెంబర్ ఆఫ్ పర్మనెంట్ కంట్రీస్ ఆఫ్ యునైటెడ్ నేషన్స్ 5 ఉన్నాయి. చైనా, ఫ్రాన్స్, రష్యా అండ్ యునైటెడ్ కింగ్డమ్ అండ్ యునైటెడ్ స్టేట్స్. యునైటెడ్ కింగ్డమ్ అంటే
ఇంగ్లాండ్, స్టేట్స్ అంటే అమెరికా. యునైటెడ్ నేషన్స్ ప్రెసిడెంట్ ఎవర్రా అంటే యుఎన్ ప్రెసిడెంట్ యాంటోనియో గుటెర్స్ అనమాట. జస్ట్ బైడో అని ప్రజెంట్ యుఎస్ఏ ప్రెసిడెంట్ అని చెప్పుకోవచ్చు. ఈ గ్రేట్ సిల్క్ రూట్ ఇండియా వాజ్ ఓపెన్ బై కనిష్కుడు ఓపెన్ చేశాడని చెప్పుకోవచ్చు అనమాట. సో ఈ విధంగా మ్యాక్సిమం క్వశ్చన్స్ అనేది మీకు లెస్ టైంలో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం జరిగింది. ఐ హోప్ దిస్ విల్ హెల్ప్ యూ అ లాట్. మీకు మ్యాక్సిమం ఇలాంటి వీడియోస్ ఆల్రెడీ నేను అప్లోడ్ చేశాను, ఒకసారి వెళ్ళి చూసుకోండి. స్పీడ్గా ఉంటే స్లోగా చేసుకోండి, 0.75 స్పీడ్ తోటి మ్యాక్సిమం డౌన్లోడ్ చేసుకోండి, వీడియోలు చూడండి, హెల్ప్ అవుతాయి. ఐ హోప్ దిస్ వీడియో విల్ హెల్ప్ యూ అ లాట్. థ్యాంక్ యూ గైస్, హ్యావ్ ఎ గుడ్ డే, హ్యావ్ ఎ గ్రేట్ లైఫ్.